గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. ఈ రోజు నుంచి మనము 10th క్లాస్ బయాలజికల్ సైన్స్లోని న్యూ సిలబస్ ఆధారంగా మళ్ళీ మనం క్లాసెస్ చెప్పుకోబోతూ ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు విద్యార్థులకు కొన్ని సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ప్రతి వీడియోను చూస్తూ తప్పనిసరిగా ఏ రోజుకు ఆ రోజు నోట్స్ రాయండి. అట్లాగే నోట్స్ రాసుకున్న వెంటనే ఆ అంశాన్ని క్షుణ్ణంగా నేర్చుకోండి. Okay children, first of all you have to know the syllabus which we will cover in first week. This is the first week syllabus in nutrition lesson, that is first lesson. First of all, first one is discussion about photosynthesis. Second one, CO2 is necessary for photosynthesis. Third one, oxygen is produced during photosynthesis in the presence of light. Fourth one, structure of chloroplast. And fifth one is discussion on mechanism of photosynthesis. So children, I will teach these topics in this first week. So follow the biology classes carefully and learn perfectly. Okay children, all the best. The very first lesson in biology textbook is nutrition, food supplying system. Photosynthesis is the process by which green plants containing chlorophyll produce food substances from carbon dioxide and water by using light as source of energy. In photosynthesis, plants prepare their own food by using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. Chlorophyll is a green colored substance which is present in leaves. By having chlorophyll, the leaves are in green color. Plants get carbon dioxide and sunlight from atmosphere and water from soil. Children, tell me, what are the essential factors required for photosynthesis? Yes, carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight are the essential factors required for photosynthesis. Plants release oxygen into the atmosphere during photosynthesis. So children, oxygen is released by plants during photosynthesis. C.B. Van Neel in the year 1931 formulated and proposed an equation for photosynthesis. So Van Neel, he is a scientist. He formulated a equation for photosynthesis in the year 1931. What is the equation? CO2 plus 2H2O gives rise to CH2O plus H2O plus O2 in the presence of light and chlorophyll. Children, this equation is very important. The balanced equation to show the process of photosynthesis. What is the balanced equation? 6CO2 plus 12H2O gives rise to C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2 in the presence of light and chlorophyll. You have to remember this equation for all purposes. All purposes in the sense for 1 mark question, for 2 mark question and in bits also this is very important. The equation is very important. So you have to remember this equation very carefully. By learning this equation, you have to tell what are the essential components for photosynthesis. Tell me children, what are the essential components here? 6CO2. 6CO2 means CO2 means carbon dioxide and H2O. H2O means water and light and chlorophyll. These 4 factors are essential for photosynthesis. So children, tell me, from this equation, what are the end products of photosynthesis? Yes, glucose, water and oxygen. Right side of the arrow mark, these are right side of the arrow mark, those are C6H12O6, that means glucose, and H2O, that means water, and O2, oxygen. These are the end products of photosynthesis. So essential factors are carbon dioxide and water and sunlight and chlorophyll, and end products are glucose, water and oxygen. Children, tell me again,
What are the essential factors required for photosynthesis? Answer: carbon dioxide, water, chlorophyll and sunlight. These are the essential factors for photosynthesis. What are the end products of photosynthesis? Glucose, water and oxygen are the end products of photosynthesis. Children, look at the picture. This picture shows the process of photosynthesis. పిల్లలు అర్థమైంది కదా ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏమిటి, దానికి ఏమేమి కావాలి, ఇంకా ఫోటోసింథసిస్లో మొక్కలు ఏమి రిలీజ్ చేస్తాయి, ఇవన్నీ కూడా మనం ఇప్పటివరకు నేర్చుకున్నాము. అవునా? సో ఫోటోసింథసిస్ అంటే ఏమిటి? మొక్కలు ఫుడ్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేసుకునే ఆ ప్రాసెస్నే మనం ఏమంటున్నాము? ఫోటోసింథసిస్ అంటున్నాం. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్కి ఏమేం కావాల్సి వస్తుంది? సన్లైట్ తీసుకుంటుంది, కార్బన్ డయాక్సైడ్, అట్లానే నేల నుండి వాటర్ని తీసుకుంటుంది. అవునా? అలానే మొక్కల్లోనే ఆకుల్లో ఉండే క్లోరోఫిల్ అనేది కూడా ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి ప్లాంట్స్కి యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈ ప్లాంట్స్ ఏం రిలీజ్ చేస్తున్నాయి? ఫోటోసింథసిస్లో ఆక్సిజన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి, అట్లానే గ్లూకోజ్ని తయారు చేసుకుంటున్నాయి, ఇంకా వాటర్ వేపర్ని కూడా మన అట్మాస్ఫియర్లోకి రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. సో దీనికోసం మీరు ఆ ఈక్వేషన్ చెప్పాను కదా, ఆ ఈక్వేషన్ని చాలా జాగ్రత్తగా బ్యాలెన్సింగ్ ఈక్వేషన్ని నేర్చుకోండి చక్కగా. 6CO2 + 12H2O gives rise to C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. ఈ ఈక్వేషన్ మీకు ఎప్పుడు అడిగినా సరే మీకు వచ్చేసి ఉండడం వల్ల మీరు చాలా ప్రశ్నలకు సమాధానాలను సులువుగా రాయగలుగుతారనమాట. ఇది ముఖ్యంగా బిట్స్లోను, 2 మార్క్స్లోను, 1 మార్క్లోను అన్నిట్లోనూ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఈ ఈక్వేషన్ని నేర్చుకొని ఉండండి. ఓకే చిల్డ్రన్? చిల్డ్రన్, లెట్ మీ సే an important activity in first lesson, that is carbon dioxide is necessary for photosynthesis. What is the activity? Carbon dioxide is necessary for photosynthesis. ఇక్కడ మనం చెప్పుకోబోయే యాక్టివిటీ ఏంటి అంటే ఫోటోసింథసిస్కి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది చాలా అవసరము అని చెప్పుకోవడం కోసం మనం యాక్టివిటీని కండక్ట్ చేసుకుందాము. ఓకే, దీనికి ఏమేమి కావాలి అనేది మనము ఒకసారి చూద్దాం. సో యాక్టివిటీ అనగానే మీకు ఎగ్జామ్లో ఎలా అడుగుతూ ఉంటారంటే, ఇప్పుడు ఈ యాక్టివిటీని చూసినట్టయితే దీనికి క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే, టు ప్రూవ్ దట్ కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఈజ్ నెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ బై మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, వాట్ ప్రొసీజర్ డూ యూ ఫాలో ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ? ఈ టైప్లో క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ప్రతి యాక్టివిటీ అంటే ప్రతి ఎక్స్పెరిమెంట్కి సంబంధించి మీకు ఒక 6 స్టెప్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఖచ్చితంగా ఏ ఎక్స్పెరిమెంట్ అడిగినా కూడా మీరు ఆ 6 స్టెప్స్ని ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి. సో చిల్డ్రన్, యూ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ 6 స్టెప్స్ ఇన్ ఎవ్రీ ఎక్స్పెరిమెంట్. వాట్ ఆర్ ద 6 స్టెప్స్? ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎయిమ్, సెకండ్ apparatus, థర్డ్ ప్రొసీజర్, ఫోర్త్ అబ్జర్వేషన్, ఫిఫ్త్ రిజల్ట్ and sixth precautions. These are the six steps in every experiment. So for this activity, what is the aim of this activity? To prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis by moles half leaf experiment. This is the aim of the experiment. What is the aim? To prove that carbon dioxide is essential for photosynthesis by moles half leaf experiment. This experiment done by a scientist named Mole. That's why this is called moles half leaf experiment. కాబట్టి పిల్లలు ఇక్కడ మన ఎయిమ్ ఏంటి ఈ యాక్టివిటీలో అంటే, ఫోటోసింథసిస్ జరగడానికి కార్బన్ డయాక్సైడ్ అనేది అవసరము అని నిరూపించడం. అయితే ఎందుకని దీన్ని మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటున్నారు అంటే, దీన్ని మొట్టమొదటిగా మోల్స్ అనే శాస్త్రవేత్త నిర్వహించడం చేత దీన్ని మోల్స్ హాఫ్ లీఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటూ ఉన్నారన్నమాట. వాట్ apparatus we want to do this experiment? Those are wide mouthed bottle, KOH solution, potted plant, vertically split cork, iodine solution and wax. These are the
required apparatus for doing this activity. Next, third step is procedure. In this procedure, first point is take a potted plant and keep it in the dark for nearly 3 to 4 days for the removal of starch from the leaves. Next, take a wide mouth transparent bottle and pour potassium hydroxide solution in the bottle. Potassium hydroxide absorbs carbon dioxide in the bottle. Take a potted plant and keep it in the dark for nearly 3 to 4 days for the removal of starch from the leaves. అంటే పాటెడ్ ప్లాంట్ ఒకటి తీసుకొని, పాటెడ్ ప్లాంట్ అంటే ఏంటి అంటే కుండీలో పెరుగుతున్నటువంటి మొక్క, దాన్ని తీసుకొని పాటెడ్ ప్లాంట్ని తీసుకొని ఎక్కడ ఉంచాలి అంటే 3-4 డేస్ పాటు దాన్ని డార్క్ రూమ్లో ఉంచాలి. డార్క్ రూమ్లో ఉంచడం వల్ల యూజ్ ఏంటి అంటే అందులో ఉండే స్టార్చ్ మొత్తం కూడా రిమూవ్ చేయబడుతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ వైడ్ మౌత్డ్ ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్. అంటే మనం ఏం తీసుకోవాలి, మూతి వెడల్పుగా ఉన్నటువంటి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ బాటిల్ తీసుకోవాలి, అంటే ఒక గాజు బాటిల్ని తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ పోర్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ ఇన్ ద బాటిల్. మనం ఆ బాటిల్లోకి ఏం వేయాలి అంటే పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ని కొంత ఆ బాటిల్లో పోయాలి. నెక్స్ట్ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అబ్జార్బ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద బాటిల్. ఎందుకు మనము పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ వేసాము అంటే ఆ బాటిల్లో ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఉందో అది మొత్తం కూడా ఈ పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేది అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి దానికోసం మనము బాటిల్లో పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ వేస్తాము. టీచర్ అసలు ఈ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్కడుంది బాటిల్లో అంటే, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఒక్కటే అని కాదు, అక్కడ ఎంటీ వెజల్స్ అన్నిట్లోనూ ఏముంటుంది, ఎయిర్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎయిర్లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ బాటిల్లో ఏముంటుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఉంది. ఏదైతే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఉందో దాన్ని రిమూవ్ చేయడం కోసము మనము ఆ బాటిల్లోకి KOH సొల్యూషన్ వేసాము. ఆ KOH సొల్యూషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే బాటిల్లో ఉన్నటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మొత్తాన్ని కూడా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్సర్ట్ స్ప్లిటెడ్ కార్క్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్. ఇన్సర్ట్ 1 leaf through a split cork into transparent bottle. Apply wax to split cork so that CO2 will not enter into the bottle. Leave the plant in sunlight. నెక్స్ట్ ఏం చేసాం మనము, ఇన్సర్ట్ స్ప్లిటెడ్ కార్క్ ఇన్ ద మౌత్ ఆఫ్ ద బాటిల్. అంటే ఒక స్ప్లిటెడ్ కార్క్ని మనము, స్ప్లిటెడ్ కార్క్ అంటే ఏం లేదు, మధ్యలో కట్ చేయబడినటువంటి ఒక కార్క్, దాన్ని మనము బాటిల్ యొక్క ఆ మౌత్ ఏదైతే ఉందో దానికి సెట్ చేస్తాము. ఇన్సర్ట్ 1 leaf through a split cork into transparent bottle. మనము ఆ స్ప్లిటెడ్ కార్క్ గుండా మనం ఏం చేస్తాము, ఒక లాంగ్ లీఫ్ని ఏం చేస్తున్నాము అంటే ఒక హాఫ్ పార్ట్ని బాటిల్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము. ఇన్సర్ట్ చేయడం అంటే అందులో ఉంచడం, బాటిల్లో ఉంచుతున్నాము. దేని సహాయంతో, కార్క్ సహాయంతో మనము బాటిల్లో ఉంచుతున్నాము. నెక్స్ట్ అప్లై వ్యాక్స్ టు స్ప్లిట్ కార్క్ సో దట్ CO2 విల్ నాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద బాటిల్. అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము మనము, ఆ స్ప్లిట్ కార్క్ ఏదైతే ఉందో దాని చుట్టూతా కూడా మళ్ళీ మనము వ్యాక్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఎందుకోసం ఈ వ్యాక్స్ అప్లై చేస్తున్నాము అంటే అట్మాస్ఫియర్లో నుంచి CO2 అనేది మళ్ళీ బాటిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం మనం ఇక్కడ వ్యాక్స్ అప్లై చేస్తున్నాము. ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండాలి, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్లో నుంచి CO2 ఎందుకు ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండాలి అంటే మనం చేసే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి, CO2 అనేది ఫోటోసింథసిస్కి అవసరము అని చెప్పడం కదా. సో ఇక్కడ ఈ అరేంజ్మెంట్ మొత్తం చేస్తున్నాం కదా, ఎందుకు ఇలా స్ప్లిట్ కార్క్ పెట్టడము, దానికి వ్యాక్స్ పోయడము అంటే CO2 ఎంటర్ అవ్వకుండా, బాటిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా చూడడం కోసం అన్నమాట. అయితే ఇప్పుడు ఎందుకని ఎంటర్ అవ్వకుండా ఉండాలి అనేది చెప్పుకున్నాం కదా మనము. ఏంటి అంటే మన ప్రయోగ ఉద్దేశం, మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్, CO2 ఈజ్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. దీన్ని మనము ప్రూవ్ చేయాలి. ప్రూవ్ చేయాలి అంటే CO2 లేకుండా ఒక లీఫ్ని మనం చేసినట్లయితే అందులో స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ అయిందా లేదా అనేది మనము అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు కదా. కాబట్టి మనము ఈ రకంగా బాటిల్లో నుండి CO2 మొత్తాన్ని తీసేసాము KOH సొల్యూషన్ వేయడం ద్వారా. అట్లానే వ్యాక్స్ పూయడం ద్వారా CO2 అనేది బాటిల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా కూడా చూసాము.
ఓకే. నెక్స్ట్ లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? లీవ్ ద ప్లాంట్ ఇన్ సన్లైట్ అంటే సన్లైట్లో మనము ఆ ప్లాంట్ మొత్తాన్ని కూడా ఉంచాలి. ఆఫ్టర్ ఫ్యూ అవర్స్ టెస్ట్ దిస్ లీఫ్ అండ్ అదర్ లీఫ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లాంట్ ఫర్ స్టార్చ్. అంటే సన్లైట్లో ఉంచాక కొన్ని గంటల తర్వాత మనము ఏదైతే బాటిల్లో ఉంచామో ఆ బాటిల్ నుండి ఆ లీఫ్ని తీసి దాన్ని స్టార్చ్ టెస్ట్ చేయాలి. దీంతో పాటుగా వేరే లీఫ్ పూర్తిగా సన్లైట్ CO2 అన్నీ కూడా ఉన్నటువంటి ఇంకొక లీఫ్ని కూడా మనం ఏం చేయాలి? ఈ స్టార్చ్ టెస్ట్ అనేది చేయాలి. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ అబ్జర్వేషన్. The part of the leaf outside the bottle turns to blue-black because starch is formed in that part due to photosynthesis. The part of the leaf inside the bottle does not turn to blue-black because the carbon dioxide present inside the bottle is absorbed by potassium hydroxide solution. The leaf which is present outside the bottle turns to blue-black color, but the leaf which is present inside the bottle did not turn to blue-black color. ఈ బాటిల్లో బయట ఉన్నటువంటి ఆకు యొక్క భాగం ఏదైతే ఉందో అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోయింది. ఎప్పుడు? అయోడిన్ వేసినప్పుడు, ఆ ఆకు పైన స్టార్చ్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు. అంటే ఏంటి? అయోడిన్ ఎప్పుడైతే వేస్తామో అప్పుడు అది బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారిపోయింది. కానీ బాటిల్ లోపల ఏదైతే లీఫ్ ఉందో ఆ పార్ట్ మాత్రము బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారలేదు. అట్లానే మనము ప్లాంట్ యొక్క ఇంకొక ఆకుని తీసుకొని మనము ఈ స్టార్చ్ టెస్ట్ చేస్తే కూడా, అంటే అయోడిన్ సొల్యూషన్ మనం వేసినట్లయితే కూడా అది కూడా బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారుతుంది. ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్ అంటే బాటిల్ లోపల ఉన్నటువంటి లీఫ్ పార్ట్ మాత్రమే బ్లూ బ్లాక్ కలర్లోకి మారదు. ఎందుకని అంటే ఇక్కడ స్టార్చ్ అనేది ప్రిపేర్ అవ్వలేదు కాబట్టి అక్కడ మనకి స్టార్చ్ లేదు అని మనం ప్రూవ్ చేసామన్నమాట. అంటే CO2 లేదు కాబట్టి అక్కడ స్టార్చ్ కూడా ప్రిపేర్ కాలేదు అనేది మనకి దీన్ని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంది. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ రిజల్ట్. దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ప్రూవ్స్ దట్ CO2 ఈజ్ నెసరీ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్. కాబట్టి ఇక్కడ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా మనం ఏం చెప్పాము? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఫోటోసింథసిస్కి అవసరము అనేది మనము ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా చెప్పాము. లాస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ప్రికాషన్స్. వైల్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ ప్రికాషన్స్. సో వాట్ ఆర్ ద ప్రికాషన్స్? The part of the leaf kept inside the bottle should not touch potassium hydroxide solution. అంటే ఏదైతే మనము లీఫ్ని బాటిల్ లోపల ఉంచామో అది పొటాషియం హైడ్రాక్సైడ్ సొల్యూషన్ని టచ్ కాకుండా చూసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రికాషన్ వైల్ డూయింగ్ దిస్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే చిల్డ్రన్, లెట్ us watch a video. Take a potted plant and keep it in the dark for nearly 3 to 4 days for the removal of starch from the leaves. Take a wide-mouthed transparent bottle and pour potassium hydroxide solution in the bottle. Potassium hydroxide absorbs carbon dioxide in the bottle. Insert splitted cork in the mouth of the bottle. Insert one of the leaves of discharged plant through a split cork into transparent bottle containing potassium hydroxide pellets or potassium hydroxide solution. Leave the plant in sunlight. Few hours, test this leaf for starch. We have to take the leaf bottle and pour some iodine drops. The part of the leaf outside the bottle turns to blue-black because starch is formed in that part due to photosynthesis. The part of the leaf inside the bottle does not turn to blue-black because the carbon dioxide present inside the bottle is absorbed by potassium hydroxide solution. So result is the
Experiment proves that CO2 is necessary for photosynthesis.